Innovative Club of Bhavnagar is grateful to each and everyone for their support and hoping for the same in future. To start with, I request Club ISO Mrs. Ekta Sheikh to recite the Innovative prayer, and also I request everyone to stand up for the prayer. પ્રેયર માટે પ્લીઝ દરેકને વિનંતી છે કે ઊભા રહીએ. થેન્ક યુ. That we are thy children, notwithstanding the difference in our culture and creeds, endure us with a desire to serve our fellow men, remembering that we too often need help whenever or wherever the need for services arises. Help us to be ready to serve, endeavoring to make our badge of inner will worthwhile, ensuring that we have not lived in vain. Today, it is so heartwarming to see a galaxy of dignitaries present here to encourage our club, the sponsors, and above all, our specially abled brothers and sisters with whom we stand shoulder to shoulder and also are ready to shoulder some social responsibilities. At this point, I would like to also welcome our NRI friends and well-wishers from UK. They have specially taken extra trouble to attend this function and reach Bhavnagar on time for this program. Thank you so much. This function was originally scheduled to be organized during our District 306 event, Rallycon, which was to be organized on 11th and 12th of January 2022. However, due to looming risk of Omicron viral infection, conference was cancelled, and for the same reason, we preponed the event to today's program. We also felt that this was the best way to see off the year gone by and look forward to the new year 2022. I can't resist the temptation of informing this august house that since July 2021, this is our 4th gathering, and each time we have grown both vertically as well as horizontally. We began humbly with 2 tricycles and 3 sewing machines in July 2021. This was followed by 8 tricycles and 10 sewing machines to girls of Majiraj Girls School who had lost one of the parent in the devastating second wave of COVID. Dr. Baraya, and here we are today for the first time offering myoelectric hands to 2 individuals who have lost one of the hands in a tragic accident. Today we are also offering a foot made from PU to an accident victim whose foot has been amputated. Beneficiaries. The tricycles to be handed over today are 3 battery operated and 8 pedal tricycles. You can therefore see that our endeavor has always been and Sushila Bay. And today it happens to be Dr. Rajesh Uncle's father's 101st birthday. We wish him a very happy birthday, sir. A microbiologist by himself, we all know him as a record holder blood donor, having donated whole blood for 175 times. He is also former president of Saurashtra Chamber of Commerce and Industry, etc. I think I need another one day to elaborate. He has indeed not only been a pleasant but also very enriching experience to work with him. થોડું મારે આજે આવેલા ભાઈઓ બહેનો અને મિત્રો માટે પણ કહેવું છે કે I want to talk something about the beneficiaries કે જે લોકોને આ સાયકલ કે સોલ મશીન પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવી છે તે લોકોને અમે તેની પાછળ અમે શું ફોલોઅપ લઈએ છીએ. તો પહેલાં તો તેમના લાઈફમાં શું ચેન્જ લાવે છે. અમે એક ટીમ ડિસાઇડ કરી છે કે જે હવેથી એવરી મંથ તેઓનું ફોલોઅપ લેશે અને ક્યાંય પ્રોબ્લેમ આવશે તો પણ વી આર દેર ટુ હેલ્પ. જે વિશ્વાસ તમારામાં અમે રાખ્યો છે તે પ્લીઝ તમે તેને પૂરી રીતે અમને For introducing me to Innerville Club of Bhavnagar with its dynamic leader Ekta Ben and very hard-working team of office bearers and enthusiastic members. On July 13th, 2021 was the first death anniversary of my late wife Meena, and on the 10th July I requested Seema Ben and Himanshu Bhai to help me identify beneficiaries for tricycles. Though we missed the date of 13th July, it was very commendable of them to have organized a handing over of the 2 tricycles and a sewing machine
to the needy, and my cousin Shailesh Mehta also volunteered for a sewing machine, and thus began the interaction with the Innerville Club of Bhavnagar. I sent photographs of this occasion to our friend Mr. Uday Kapadia, who is now in USA. Uday belongs to Bhavnagar and hails from a very philanthropic family, which we all know as Maya Store or Maya Machardaniwala. His younger brother Anand, we had requested him to be present here, but seems he has not been able to make it. Anand was supposed to be here with us. At college, it is impossible to introduce any of the members of our group without introducing the group. There is no complete introduction unless we introduce the group as a whole. So I'll take a few sentences for that. At college, our group, actually it was a gang, was known as Boss Group. And I'm happy to welcome here few of these gangsters who are members of the group. Unfortunately, Mr. Sanjay Shah could not make it from Bombay. He has a very seriously ill sister-in-law at Ahmedabad, so he couldn't come in. So our gang constitutes of a very responsible type of people. Mr. Mahesh Patel is a retired engineer from PWD. We have invited him, I think he has not been able to make it. So he was with us. And of course, the Gabbar himself, the boss, Nayan Mehta, my cousin. Will you please stand up, man? He was the only person in our group who had a moped and whose shoulder I used to hold, and he used to drag me to the corner. This is not so simple. I have to settle the thing. હાથ ચડાવી દીધો અને નોર્મલ હાથની જેમ કામ કરવા લાગે એટલું સહેલું નથી. મેં ઘણું બધું વાંચ્યું પ્રોસ્ટેસિસ ઉપર અને ઇટ રિક્વાયર્સ લોટ ઓફ પ્રેક્ટિસ. પણ એકવાર એ ફાવી જાય પછી તમને તમારો હાથ નથી એવું લાગતું નથી. ડૉક્ટરને એક્સપ્લેનિંગ બેટર. It is equivalent to a chartered accountant there. Here, so he was here in the beginning of this month. So I met him. So the three bicycles have come from Lakshmi Satyadev, now settled in America, son of a banker. His father here was a manager in Bank of India, and he himself has done a lot of charitable work under the name of Share and Care in America. So that brought Rashmi Satyadev, also our batchmate, and here we have become, I say, thank you God, to please welcome Dr. Baraya and by a floral. Myself, Dr. Damji Baria, Prosthetic and Orthotics. જ્યારે રાજેશ સરે મને 2 ઓક્ટોબરે કોલ કરેલો કે મારે સર 2 બેનિફિશિયર પેશન્ટ છે જેમના હાથ કપાઈ ગયેલા છે, તો એમના માટે કંઈ તમે હેલ્પ કરો, તો એમણે મને એવી રિક્વાયરમેન્ટ કરી કે જેને માયોલેક્ટિક હેન્ડ ફિટ કરવો છે. ભાવનગરની અંદર જે સૌ પ્રથમવાર જે માયોલેક્ટિક હેન્ડ ફિટમેન્ટ જો કોઈ કરી આપતું હોય તો એ રાજેશ સર અને એમની ટીમ છે. આવું કોઈ સોશિયલ વર્કની અંદર અત્યાર સુધી થયું નથી. અને રાજેશ સરે જ્યારે પહેલાં મને પૂછ્યું કે માયોલેક્ટિક હેન્ડ શું છે, એટલે પહેલાં તો એ બહુ બધું સમજાય એના વિશે. અને એવું નથી, એ બહુ એક્ટિવ માણસ છે કે એના વિશે બધું નોલેજ મારી પાસે લીધું, કઈ રીતનું ફિટમેન્ટ કરશું, કઈ એના પછી એ બધું ડિસાઇડ કરી અને પાછા સ્પેશિયલી મને અમદાવાદ મળવા આવ્યા સેન્ટર પર. અને મળ્યા ત્યારે પણ એમણે ફાઇનલ કર્યું કે સર આપણે આ વર્ક કરવું છે અને એમના જે બેનિફિશિયર છે દિવ્યાંગ લોકો, એને આપણે એવી વસ્તુ આપી છે જે એને જીવન જરૂરિયાત ડેઇલી લાઈફમાં મદદરૂપ થાય. તો અત્યારે અમે 2 માયોલેક્ટિક હેન્ડ અને એક પ્રોસ્થેટિક લેગ આપીએ છીએ, જેનાથી પ્રોસ્થેટિક લેગથી માણસ દોડી શકે છે, નોર્મલી બધી જ એક્ટિવિટી કરી શકે છે, બાઇક ચલાવી શકે છે, આઈસર કોઈ 4 વ્હીલ ચલાવવું, બધું જ થાય છે. તો એનાથી 2 પૈસા કમાવવું, એની ડેઇલી લાઈફ એકદમ ઇઝી થઈ જાય છે. અને અત્યાર સુધીનો મારો જે એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે કે રાજેશ સર જે પેશન્ટોને એના ઘરે જે ટ્રીટમેન્ટ અને માટે બોલાવતા, તો બહુ ફ્રેન્કલી અહીંયા કોઈ બોઝ જેવું નથી. અને આ જે બીજા બી NGO છે એના જે બી કાર્યકર્તા છે, બહુ સારી ભાવના છે. અને અહીંયા જે બધા બેઠા છે દિવ્યાંગ લોકો, એ એને મદદરૂપ કરે છે, એ બહુ મોટી ભાવના છે.
અને મારું કેવું છે કે અહીંના લોકો એમને મદદ કરે, બીજું આવું કામ કરતા રહે અને બીજા દિવ્યાંગ લોકોને એને મદદરૂપ થાય. બસ કે અમારે સર આ ચેરિટી કરવી છે, તો ત્યારે મેં પણ કીધું કે તમે જે કહેશો એ અમારું સેન્ટર એ એક્સેપ્ટ કરી લેશે. તો એનું જે બી પેમેન્ટ છે એ રાજેશ સર જ એ પ્રોવાઈડ કરે છે અને એના ટીમ વધી કરે છે. એક્સિડન્ટ થયા એમાં તમારે પગ કપાવી નાખવો પડ્યો, પછી તમે બીજો કૃત્રિમ પગ નાખો. કોને આપ્યો એમાં અમને રસ નથી. તમે હતો સારું ચાલતું હતું, પછી એમાં શું તકલીફ થઈ અને આમાં શું તમને ફાયદો દેખાય છે એ કહો. આમાં સારી રીતે બધો સાહેબ ફાયદો દેખાય છે. હાલવામાં સારું છે, રનિંગ કરી શકું, ડ્રાઇવિંગ કરી શકું એવું આમાં લાગે છે. અને એક એમની સ્પીચ છે જે મેં સાંભળી છે, હી સો હમ્બલ કે આપણને એમ થાય ઘણીવાર જો જે ન ઓળખવું હોય એનું તો એમ જ થતું હશે કે નિશિત મહેતા, પણ અમે જે એમને નાનપણથી ઓળખીએ છીએ, હી ઇઝ સો ડાઉન ટુ અર્થ એન્ડ સો હમ્બલ. સર આ રિમૂવ કરી એવું પણ બને કે એ છે પોતે વિચારીને કરી નથી થાય. ઓકે, એટલે આપણે કેવું છે કે જે મસલ છે આપણે બરોબર છે એને આપણે કમાન આપવી પડે માઇન્ડથી, બરોબર છે. આપણે કોઈને થપ્પડ મારવી તો બી એક માઇન્ડથી આપણે કમાન આપવી પડે. તો આ રીતે ત્યાંની અંદર જે ફ્લેક્શન ટેન્ડન મસલ અને એક્શન મસલ બરોબર એની એક્ટિવિટીથી આ ખોલે છે અને આ બંધ થાય છે. તો આની અંદર કેવું છે, આ ભાઈ 8 વર્ષથી હાથ પહેર્યો જ નથી, એટલે એના મસલ એક્ટિવ થયા જ નથી, એટલે એને ટ્રેનિંગની જરૂર પડશે. અને એના માટે અમે અત્યારે એને 7 દિવસ માટે આપીએ છીએ. એની અંદર પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો એનું બધું આપણે સોલ્યુશન કરી આપીશું. ઓકે, બાકી આ બહુ સ્મૂથલી ટોટલી કોઈ બી વસ્તુ આરામથી, આનું ગ્રીપિંગ પણ બહુ સારું હોય છે. તમે હાથ મળો ઇલેક્ટ્રિક સેન્સર હશે. હા, અને પછી તમારા માઇન્ડના કમાન્ડથી પણ એ વર્ક કરે છે. ઓપરેટ થઈ જશે. એમને પડ્યો ભાઈ આવું પછી બરોબર. જિગ્નેશભાઈ લગભગ એટલે જે બીજા બેનિફિશિયરી ક્યાં હોસ્ટેલ ગયા એ અઢી વાગ્યા સુધી તમારા ગયા એટલે બાર રિઝલ્ટ થયો. પણ આપણા હાથ ચેક કરીને પછી આપણે આગળ ચાલુ રાખી આવશે કે હાથ ચેક કરી હા અંદર કરો કરો. જિગ્નેશભાઈ વાહ, આપણે થોડું અહીંયા આગળ આવીએ તો બધાને થોડું બતાવી શકીએ. એમનો હાથ રેડી થઈ ગયો છે. સર તમે એમની સાથે હેલ્પ કરો. નહીં કંઈ કરો.
બંધ કરો. ફેરો હાથ અંદરથી ફેરો. ખોલો. સર પ્લીઝ આ એક કરતો પેલા એ જો ખોલો હાથ. અંદરથી રોટેટ કરો. ડૉક્ટર બારે સાહેબ વિકલ રાજ સાયકલને સ્ટુડન્ટ આવી જાઓ મહેશભાઈ. મહેશભાઈ આવી જાઓ. છે જગ્યા. કરો બંધ. ખોલો. ભલે થોડો ટાઈમ લાગે પણ તમારે થઈ જશે. એક્શન કરશે. Okay, so you have to just learn that flexion will open my hand and અને extension. ત્યાં સુધી આપણે તમારીનો આપો. વોલેટ આ ભાઈનો હાથ બહુ ઇઝી અને આની ગ્રીપિંગ બહુ સારી હોય છે. I would request our senior club हाँ, member, पकड़- Mr. पकड़ो, snake करो. Prakash, to present battery operated tricycle जब भाई क्या to Ms. Neeraj Darby, who is a beautician and mehndi artist by profession. પણ શકે પાણી. તો આ હાથથી એમનું ડેઇલી એક્ટિવિટીનું બધું કામ થઈ શકે. આમનું જે ગ્રીપિંગ છે એ બહુ હાઈ લેવલનું હોય છે, જે નોર્મલ આપણું હેન્ડનું હોય છે કે કોઈ એક વસ્તુ પકડી લે છે તો એનાથી ગ્રીપિંગ બહુ સારું રહે છે. હોલ્ડ કરો. લઈ જાઓ મોઢે. આરામથી ઇઝીલી વોટર ગોબ્સ કરી શકે છે. અને આપી દો. પકડો. આ હાથથી નોર્મલી 14 કેજી વેઇટ એ આખું ઓછું કરી શકે છે કે જે નોર્મલી આપણી ડેઇલી લાઈફની અંદર એટલું મેક્સિમમ હોય છે કે નાહવા ધોવા માટે, કોઈ વેરિંગ કરવા માટે, બેગ પકડવું છે તો એ બધું આની અંદર થઈ શકે છે. જો એમના હાથથી રોટેટ, અને આમનું જે રોટેટ છે એ 36 ડિગ્રી આખું રોટેટ થઈ શકે છે, જેનાથી કંઈ બી એને એક્ટિવિટી કરવી છે તો એ બધું થઈ શકે છે. ખોલો, બંધ કરો. આ બેટરી 25 કિલોમીટર સુધી ચાલે સાયકલ, અને પછી રિચાર્જેબલ છે, એટલે ચાર્જર બી આપેલું છે. અને આ સાયકલની બીજી એક વિશેષતા એ છે કે એની અંદર રિવર્સ બી ચાલે, એટલે પાર્કિંગ માટે કે એમ પણ અનુકૂળ થશે. એટલે ફોરવર્ડ અને રિવર્સ બંને પોઝિશનમાં ચાલે. રિચાર્જેબલ બેટરી છે અને અત્યારે જે એના સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલમાં આવે છે એ 25 કિલોમીટર સુધીની બેટરી એક સ્ટ્રેચ ચાલી શકે, 1 સ્ટાર. બાકી અપગ્રેડેડ બેટરી જે આવે છે અમે એની સાથે નેગોશિએશનમાં છીએ. Then I would request another senior member, Mrs. Hemlata Mehta, to present the second battery operated tricycle. Prakash Bhai Darby. સાથે ઉપર 2 મિનિટ તમે ખાલી બેસાડ્યો પછી બેસો ખાલી. બેન આ 3 જણ આવી જાય ને પછી તો બંધ જ કરી પ્રકાશભાઈ એક રાઉન્ડ લઈને જરા બતાવશો આપણે કે સાયકલ. હા ભરતભાઈ મોવા છે અને મામલતદાર ઓફિસમાં પિટિશન રાઇટર છે. આંટી આવો. ભાઈ પ્લીઝ. ફોટોગ્રાફર વિડીયો ના ના આવો આગળ જાઓ. આરામથી હો. જાઓ આગળ જાઓ. આ રિવર્સ છે. હા.
આરામથી સ્લોલી વેરી જાઓ. એને પિકઅપનો એસ્ટિમેટ હવે આવતો હશે કે કેટલું ફાસ્ટ જાય છે, એટલે થોડો હેઝિટન્ટ છે. રિવર્સ લઈ લેજો પછી. આનંદભાઈ ભાઈ પ્લીઝ હેલ્પ શાંતિથી બેસી જાઓ. બરાબર ઉતાવળ કરતા આરામથી કાંઈ તમે સિનિયર પૂછો આવી જશો, તમે આવી શકશો. પછી છે રાવતભાઈ શેલાર પાલીતાણા. ને રૂક્ષાનાબેન સરવૈયા. એટલે હું એનાઉન્સ કરું છું વિથ હિઝ પરમિશન કે ભાવનગર જિલ્લામાં કોઈને બી પ્રોસ્થેટિક હેન્ડ અથવા પ્રોસ્થેટિક લેગ એટલું બધું સારું છે કે તેઓએ પોતાની પ્રેક્ટિસને પણ સારી કરી છે અને હવે એમના માટે અમે મશીન અપગ્રેડ કર્યું છે જેથી તેઓ વધારે સારું કામ કરી શકે અને પોતાના ફેમિલીને મદદરૂપ થઈ શકે. મોરી નવગણભાઈ છે તે 5 વર્ષથી સિલાઈ કામ કરે છે પણ તેમના કાકાના મશીન ઉપર કરતા હતા અને મેહુલભાઈના જ્યારે તે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા તો મેહુલભાઈ અમને વાત કરી અને પછી આજે અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે અમે તેઓ પોતાના મશીન ઉપર ખૂબ જ સારી રીતે કરે. આ બુક્સ વિતરણ છે. Innerville members, please. All the members, please. Thank you. Thank you. મેમ તમે બુક્સ આયા આપો તો લોકો અચ્છા બુક્સ અહીંયા આપી દો એ લોકોને. ઓકે બુક્સ ખાલી આપી તો બધા અહીંયા બરાબર ને મેમ આયે તો આશાબેન 30 વર્ષથી માજીરાજ સ્કૂલ સાથે સંકળાયેલા છે એટલે જેઓ અહીંયા જૂના માજીરાજ સ્કૂલના સ્ટુડન્ટ હશે તેમને પણ કદાચ આશાબેન ઓળખતા હશે કે તેમાં સતત તેઓ હંમેશા અમને કહેતા રહેતા હોય કે બેન હવે આવું કરાવવું છે આવું કરાવવું છે
અને વી આર રિયલી થેન્કફુલ કે તેઓ અમને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે કે અમે તેમાં સહભાગી બની શકીએ છીએ. સો થેન્ક યુ આશાબેન. આ ક્ષણે અમારી દીકરીઓને જે ઇનરવ્હીલ ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ તથા સભ્યોએ જે અપેક્ષિતનું વિતરણ કર્યું છે અને પેપર સેટ કે ભાઈ આ પ્રિન્સિપાલ 2 મહિનાથી જ થઈ છું અને એક નવો અભિગમ મેં એકતાબેન પાસે મૂક્યો કે આ દીકરીઓ બધી પેપર નહીં લઈ શકે, પેપર સેટ આખો. તો આપણે બધાને ફરજિયાત આમાં 10-10 પેપર એક વિષયના છે. એ 10-10 પેપર દરેક વિષયના દીકરીઓ લખશે અને આગળ આવવા માટે પ્રયત્ન કરશે ત્યારે એ અમારી મદદે આવે છે. એટલે આ ક્ષણે હું ઇનરવ્હીલ ક્લબનો આભાર માનું છું. દાતાશ્રી, આ પ્રસંગે મારે એક વાત એવી કહેવી છે કે ઇનરવ્હીલ ક્લબે અમારા તરફથી જેટલા વિકલાંગોને ભલામણ કરવામાં આવી તે ઇનરવ્હીલ ક્લબે જુદા જુદા દાતાઓના સહયોગથી સહાય તો કરી જ છે. મહત્વની બાબત એ છે કે મેહુલભાઈ બુબેલિયાનો મારે પરિચય આપવાની જરૂર મને લાગી. ઘણી વખત એવું બને છે કે જેની પાસે 1 કરોડ રૂપિયા હોય અને 1 લાખ રૂપિયા આપે, એની સામે 100 રૂપિયા જેની પાસે છે 50 રૂપિયા આપે તો 50 રૂપિયાનો દાતા છે એ મોટો છે. મેહુલભાઈ પોતે વિકલાંગ છે અને બીજા વિકલાંગોનું કેટલું ધ્યાન રાખે છે તે આપણે અહીં સૌ જોઈ રહ્યા છીએ. આખા ગુજરાતના મોટા ભાગના વિકલાંગો મેહુલભાઈથી પરિચિત છે અને મેહુલભાઈ વિકલાંગોથી પરિચિત છે. અગાઉ જે સાધન સહાય વખતે હું આભાર નહોતો માની શક્યો એકતાબેનનો અને ચેતનાબેન ઋષિભાઈ મહેતા અને ડૉક્ટર ઓમભાઈ ત્રિવેદી, જે હર હંમેશ જ્યારે પણ હું આજની તારીખે ઇવેન ફોન કરું અથવા જાઉં એટલે મારે ખાલી એમ જ કહેવાનું કે આને જરૂરિયાત, એટલે સાહેબ બંને શ્રી ઓમભાઈ અને શ્રી નિશિતભાઈ મહેતા અમને પૂરી કરી દે છે. અને સામેથી પણ ફોન આવે છે, એવું નહીં હું જાઉં, મને દાખલો છે કોઈને સ્કોલરશીપ જોતી હોય, દવાખાનાનું કામ હોય, સાધન સહાયની જરૂરિયાત હોય અથવા કોઈ પણ જગ્યાએ કાંઈ પણ તકલીફ હોય તો મને બંને સાહેબો સામેથી રિંગ કરતા હોય છે. અથવા મારે એવી હેલ્પની જરૂર હોય તો પણ હું કોલ કરું એટલે તરત મને કોન્ફરન્સમાં વાત કરાવી અને મારો પ્રશ્ન હોય, વિકલાંગનો પ્રશ્ન હોય, કોઈ પણ રોજગારી બાબત કાંઈ પણ સરકારી યોજનામાં પણ હોય તો મને મદદરૂપ આટલા વર્ષથી થાય છે. એટલે ખાસ મારે એનો આભાર ઓમભાઈ ત્રિવેદી સાહેબનો માનવો પડે, નિશિતભાઈ મહેતાનો આભાર સાહેબ. કે આ વર્ષ જ્યારે ધીમે ધીમે શરૂઆત થઈ હતી ત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા, ઘણા બધા મુદ્દાઓ હતા અમારી સામે, ઘણા બધા પડકારો હતા. જ્યારે અમે ગામડામાં વિકલાંગો સાથે અમે સીધા જોડાયેલા છીએ, દરેક ગામમાં મિટિંગો કરવી, ગામડે ગામડે જવું, એમના લગ્ન પ્રસંગોમાં જવું, ત્યારે જે પરિસ્થિતિઓ અમારી સામે આવી, અમે લોકો કહે છે કે એની માંગણીને લઈને અમે કામ નથી કરતા. માંગણી તો હજારો હોય છે બધાને, પણ એમાંથી એમને જરૂરિયાત કેટલી હોય છે અમે એ જરૂરિયાત મુજબ કામ કરીએ છીએ. અમે વધારે ભણેલા નથી, 8 કે 9 સુધી જ ભણેલા છીએ, પણ જે લોકોના ગ્રામ્ય લેવલે જમીન સ્તર પર જોડાયેલા છે એ લોકોના મુદ્દા ઉપર કામ કરીએ છીએ. હા, કે અમને દાતાઓની જરૂર ત્યારે નથી પડતી કે એમને એપ્લિકેશન કરવાની હોય, આત્મનિર્ભર કરવાની, ત્યારે અમને જરૂર પડે છે તમારા જેવા આર્થિક રીતે જે અમને મદદરૂપ થઈ શકે એવા લોકોને. ત્યારે અમે ચોક્કસ અભિયાન સુધી તો હું અમારા યુવા પાંખ મંડળ તરફથી સ્પેશિયલ થેન્ક્સ, અને આવનાર સમયમાં આવનાર વર્ષમાં આવી જ રીતે તમારો સહકાર અમને ખરીદશે અને વસ્તુ ખરીદશે તો ભારત આપણા દેશની અંદર એનો ટેક્સ જશે તો એ ટેક્સના રૂપિયા હશે તો એમાંથી કોઈ સારી નીતિ બનશે તો અમે પણ આ દેશની અંદર એ સહભાગિતા બની શકશું. એમાં મૂળ અમારા માટે તમારા જેવા વ્યક્તિઓ બહુ અગત્યના છે. હૃદય જેને કહેવાય કે શરીરનું એ આર્થિક રીતે તો ચોક્કસ એ સાથે કે અમને ન જરૂર પડે અમે એવી અપેક્ષા રાખશું કે બધા જ કમાતા થાય ખરીદી શકીએ, પણ છતાંય બધા જ લોકો કમાઈ નથી શકતા. આ વર્ષમાં તો રહ્યા જ. અને મને બહુ જ ગમ્યું કે વર્ષના છેલ્લા દિવસોમાં પણ એટલો સારો કામ કરી શક્યા આપના માધ્યમથી, તો મને થોડું ખરેખર આનંદ થાય છે. સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ ઓલ.
momentous occasion. It is not possible to thank enough the donors, Mr. Uday Kapadia, Mr. Rajesh Mehta and Mr. Rashmi Satyadev for the generosity they have shown to work towards the betterment of the society. No words would be enough, so I just say thank you to all the sponsors. At this juncture, it would be ungrateful of me if I don't thank Mr. Mehul Bhai Butelia for his non-stop efforts to identify the beneficiaries and keep a track on them. Thank you, Mehul Bhai. I also sincerely thank our suppliers, Mr. Milan Desai for sewing machine, Mr. Jairaj Chauhan, manual tricycle, Mr. Swapnesh for battery-operated tricycle, and Dr. Baraya for the prosthetic hand and leg. I would like to thank Mr. Jigar Bhai Sakar Studio for excellent videography and photography in all our programs. Mr. Sudit Pandya for said lighting which adds voice and light to our program. Mr. Bipin Mori for the wonderful printing and laser cutting on gifts. And not the last but the least, how can we thank enough Mr. Samir Shah for this premises of Shiv Shakti Hall. He gave us whenever we needed, so thank you. And also I would like to thank the staff of Shiv Shakti to be at the service whenever we need. I honestly thank all the invitees, Rotary members, Mr. Mithilesh Thakur. I look forward to your active participation in our collective efforts to make this society a better place to live. Thank you and goodbye, and wishing you all a happy, healthy and prosperous new year. I would now request everyone to stand up for the national anthem. Thank you. Thank you all for your gracious response.